The following table gives the current I through two devices for several values of potential difference V. So device 1, device 2 கொடுத்திருக்காங்க. So voltage பாத்தீங்கன்னா device 1 2 3 4 னு வருது, current 4.5 6.759 வருது. And in the second case அதே voltage தான் 2 3 4, but இங்க பாத்தீங்கன்னா 1.5 2.2 and 2.4 இருக்கு. So இதல ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தா which is device 1 is ohmic or device 2 is ohmic அப்படினு கேக்குறாங்க. And device 1 is non ohmic, device 2 is non ohmic, both are non ohmic, both are ohmic அப்படினு இருக்கு. So what are the materials or the devices என்ன எது ohms law எதெல்லாம் obey பண்ணதோ அதெல்லாம் தான் ohmic materials. What are ohmic materials, what are ohmic conductors அப்படினு ஜெனரலா கேட்டாங்க. What are ohmic conductors னா the materials which obey ohms law, they are called as what sir, ohmic conductors. So in the graph வரைஞ்சிங்க அப்படினா this will be the right one. Device 1 will be ohmic whereas device 2 is non ohmic. Because V is equal to IR அப்படிங்கிற equation obey பண்றது only device 1 whereas device 2 is not obeying, right? So voltage and current they both should be proportional, directly proportional. V is directly proportional to I and V is equal to IR, and the I எடுக்கிறதுக்காக ஒரு resistance கொண்டு வரோம். But in this case first choice is the right one. Device 1 is ohmic, device 2 is non ohmic. Potential difference V is applied across the device with the resistance R, causing a current I through the device. Heat energy produced in the resistance in descending order for the following variations will be descending order. அதிகமா இருக்குறத ஃபர்ஸ்ட் கொடுங்க, கம்மியா குறைவா இருக்கிற ஹீட் வந்து லாஸ்டா வேணும் அப்படினு கேக்குறாங்க. சோ எது அதிகமா இருக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் கொடுத்திருக்கு ABCD, ABDC, BDAC, BDCA அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. So let us see how we have to solve this sum அப்படினு. இருக்குறதுல எதுல லீஸ்டா வரும் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அதுதான் கடைசியா வரும், ரைட்டா? சோ இந்த மாதிரி சம் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படினா இருக்குறதுல எது டிசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படினு கேட்றோம். அசெண்டிங் ஆர்டர் அப்படினா சின்னதுல இருந்து மேல போகணும், டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா பெருசுல இருந்து சின்னது வரணும், ரைட்டா? சோ டிசெண்டிங் ஆர்டர்னா இருக்குறதுல எது லீஸ்டா இருக்கோ அதான் கடைசியா வரும். ஓகே, let us go. எது பண்ணலாம் அப்படினு பாப்போம். இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் காமனா இருக்கு. இதுல எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஈஸியா அந்த சம் சால்வ் பண்ணிடலாம். ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டபுள்ட் வித் V change unchanged, resistance is doubled with V and I unchanged. So C and D work பண்ணி பார்ப்போம், அதிலே we'll get the answer. Okay, yeah, R is doubled, R becomes 2R, R becomes 2R, and in this case V is constant அப்படின்ட்டு ஒன்று. ஓகே, in this case R becomes இது V is constant, that is first option. ஓகே, இதை ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்ப்போமா? ஸோ V is unchanged, H is equal to என்ன சார் I square RT அப்படின்னு சொல்லலாம். இங்கே வோல்டேஜ் பற்றி சொன்னதால் என்ன சொல்லலாம்? V square by R into T. Of course T is your time, இதை பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறதில்ல, இன்ஸ்டியூட் டைம் தான், அது பிரச்சனை இல்லை. V square by R into T. Right, now what happens? Resistance is doubled. Resistance is doubled அப்படினா resistance அதிகரிக்கும் போது automatically heat produced will be coming down. So இருக்குறதுலயே least எதுக்கு இருக்கும்? C க்கு தான் இருக்கும். This will be the least. இதுதான் இருக்குறதுல என்னவா இருக்கும்? லீஸ்டா இருக்க போகுது. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? இதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படினு கண்டுபிடிக்க போறோம். Let's go to case 2. R becomes 2R. R becomes 2R. And in this case I is constant அப்படினு கேக்குறாங்க. So in this case H is equal to I square RT அப்படிங்கிற ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும். Of course T டைம் தான், நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. So when resistance double, when resistance rises heat will rise. அப்போ இருக்குறதுல லீஸ்டா C தான் இருக்கும், அதை விட D என்னவா இருக்கும்? அதிகமாக தான் இருக்கும். So the right option will be option 2. Option 2 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீஸ்டா இருக்கிறது C, அதை விட D அதிகமாக இருக்கும். Of course A and B நமக்கே தெரியும், A தான் அதிகமாக இருக்கும், B தான் குறைவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. So the right answer will be ABDC. Okay. Match list 1 with list 2. Let us go, there are two options, list 1 and list 2. Okay, there are few options. Thermistor. You know what is a thermistor? A thermistor is a device where you can measure the temperature by using the change in resistance. ஒரு சின்ன டெம்பரேச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து 100 டிகிரி செல்சியஸ்னா நம்ம தெர்மோமீட்டர் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக 1000 2000 போகிறப்போ யூ cannot யூஸ் அ தெர்மோமீட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? தெர்மிஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். தெர்மல் ரெசிஸ்டர், டிபெண்டிங் அப்பான் த சேஞ்ச் இன் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் த டெம்பரேச்சர். ஸோ ஃபார் அ தெர்மிஸ்டர் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க.
it may either have positive or negative coefficient of thermal resistance. It may either have positive or negative temperature coefficient of resistance. Okay, அது தெரியும் நமக்கு. புக்லேயே நம்ம 12th standard புக்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் இது. I think you will be very clear with this. Okay, now let's go. Thermistor, it may either have positive or negative temperature coefficient of resistance. Next, carbon, it is almost zero. Yeah, thermistor may have either positive or negative. Carbon kenna, carbon has a negative resistance. Okay, and nichrome has got a high positive alpha, and Constantine அப்படிங்கிறது இருக்கு. Constantine and manganese, they both will have almost zero அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So the right answer என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். We have done our best. Let us see. The right answer is A க்கு வந்து G. So thermistor may have either positive or negative. Carbon has got negative alpha, that is the temperature coefficient of resistance is negative. Okay, so இதில் உங்களுக்கே தெரியும் all metallic conductors will have positive temperature coefficient of resistance. Like when temperature rises, automatically resistance also rises. ஏன்னா resistivity rises. And let's go to the next question. Match list 1 with list 2. Superconductors, ohmic conductor, semiconductor, non-ohmic conductor. Left ல இருக்கு. Alpha must be negative, zero resistivity, either negative or positive, must be positive அப்படின்னு இருக்கு. பட் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின். இதெல்லாம் நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் கற்றுக்குதா, நீங்களே டக்குன்னு மியூட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் போடலாம். இன் கேஸ் ஆஃப் அ சூப்பர் கண்டக்டர் வி நோ தட் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஷுட் பி வாட் சார், ஜீரோ. சூப்பர் கண்டக்டர்னா ஜீரோ ரெசிஸ்டிவிட்டி அப்படின்னு தெரியும். யூ கேன் see the remain. Yeah, of course. So superconductor na zero resistivity, whereas in case of a ohmic conductor it could be what sir, alpha should be positive. So all conductors are ohmic conductors அப்படினா metals are ohmic conductors, their alpha will be positive only. So in case of a semiconductor, alpha may be negative, and in case of a non-ohmic conductor it may either be it can either be positive or negative, depends upon the material that you take. So let us match list 1 with list 2. List 1 resistivity, conductivity, EMF and conductance irukku. So we have got some options. ஒன்னொன்னா போடுவோம். சரி, ஒன்னொன்னா போடுவோம். whereas in case of resistance அப்படின்னா ஓம் அப்படின்னு தெரியும். ஓம் இன்வர்ஸாக என்ன, மோவோட ஓம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓம் பவர் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓம் பவர் மைனஸ் என்ன சொல்லலாம், MHO மோ அப்படின்ட்டு சொல்லலாம். அதுக்கு வேறு யூனிட் இருக்கா கண்டக்டன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அஃப்கோர்ஸ் தெர் இஸ் ஒன் மோர் யூனிட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சைமன். ஸோ டிக்கு ரைட்டான ஆப்ஷன் வந்து என்ன சார், எஃப். அண்ட் இஎம்எஃப்க்கு நமக்கே தெரியும் வோல்ட் அப்படின்ட்டு, இது ரெண்டு வச்சு பார்த்தாலே சொல்லலாம். த ரைட் ஆப்ஷன் வில் பி ஆப்ஷன் 3, ரைட். ஏன்னா கண்டக்டன்ஸ்க்கு வந்து என்னது சைமன், அண்ட் இஎம்எஃப்க்கு வோல்ட். ரெசிஸ்டிவிட்டிக்கு நமக்கே தெரியும் ஓம் மீட்டர்னு. கண்டக்டிவிட்டி தலைகீழ போடணும், ஓமை தலைகீழ போனால் மோ, மீட்டர் தலைகீழ போட்டால் மீ பவர் மைனஸ் ஒன், ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தா இங்கிலீஷில் சொல்லும்போது. So match list 1 with list 2. Resistance, EMF, electric current, conductivity, இதுக்கான இது கொடுத்துருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க, dimension formulas கொடுத்துருக்காங்க. Let us see one by one. There are 4 options. Sorry. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணலாம். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டோட யூனிட் என்ன சார், கரண்ட்டு ஐ தான். ஸோ சிக்கு ஐ அப்படின்னு இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் சிக்கு எஃப், சிக்கு எஃப் ஐ ஆனால் எஃப், சிக்கு வந்து எஃப்னு இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான். இது வச்சே போடலாம். இல்லை சார் பண்ணால் ரெசிஸ்டன்ஸோ டைமென்ஷன் ஃபார்ம்லாம் நமக்கே தெரியும். M⁻1 L² T⁻³ I⁻². இதெல்லாமே யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் ஒரு யூனிட் இந்த சம் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ த ரைட் ஆப்ஷன் வில் பி ஆப்ஷன் 1. The resistance of a conductor is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. The resistance of a conductor is inversely proportional to length, directly proportional to square of radius, inversely proportional to cross sectional area அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேறு ஏதாவது, ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A, அதுதான் நம்ம ஃபார்முலா. Resistance is directly proportional to length, directly proportional to length அப்படிங்கிறது இல்லை. Inversely proportional to area of cross section, of course இது இருக்குது. Inversely proportional to area of cross section. ஓகே, directly இப்போ inversely proportional to lengthங்கிறது தப்பு. Directly proportional to the square of radius, of course it is wrong. Inversely proportional to area of cross section is right. Directly proportional to the square root of length, it is again wrong.
So the right answer will be option 3. Let us check it out. Yeah. So let's go to the next sum. The resistance of a wire is R. The resistance of another wire is twice a length and twice a diameter is அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த சம் நீங்கள் அப்படியே ஒரு நிமிஷம் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் இந்த சம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இன்னொரு ரெசிஸ்டர் இருக்குது, அது பேர் வந்து என்ன வச்சுக்கலாம், நம்ம R டேஷ்னு வச்சுக்கலாம். R dash is equal to another wire of என்னம்மா R dash is equal to rho into L dash by A dash அப்படின்னு வச்சுப்போம். Okay, so this is how you have to do. R is equal to rho L by pi R square. ரேடியஸுங்கிறதால ஸ்மாலர், கேபிட்டல் ஆர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸை டினோட் பண்ணுது. அப்போது ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ எல் டேஷ் டிவைடட் பை பை ஆர் டேஷ் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஓகே, ஸோ என்ன கேட்குறாங்க, ஆர் டேஷோட வேல்யூ கேட்குறாங்க. ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ரோ இன்டூ லென்த் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் அனதர் ஒயர் ட்வைஸ் த லென்த், என்னது ட்வைஸ் த லென்த் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. எல் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்னு போடலாம், 2L அப்படின்னு போடலாம். என்னென்னு போடலாம் சார், 2L அப்படின்னு போடலாம். டிவைடட் பை பை இன்டூ ஆர் டேஷ் ட்வைஸ் எ டயாமீட்டர்ட்டாங்க. அப்போ ஆர் டேஷை பற்றி என்னென்னு சொல்லலாம், ட்வைஸ் எ டயாமீட்டர். ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு 2R போடலாமா. அப்போது ஆர் டேஷ் ஸ்கொயர்னா என்ன, 4R ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு வரும். ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஆர் டேஷோட வேல்யூ என்ன சார் வருது, ரோ எல் பை 2 இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர். ரோ எல் பை பை ஆர் ஸ்கொயரை நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம், ரோ எல் பை பை ஆர் ஸ்கொயரை இந்த ஈக்குவேஷனில் சொல்லியிருக்கலாம். ரோ எல் பை பை ஆர் ஸ்கொயர் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம், ஆர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் தட் ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை 2. ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை 2. ஸோ ஆப்ஷன் 3 இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, லெட் அஸ் செக். ஸோ அதாவது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னு எடுத்துக்கோங்க, அதை ரிமைண்ட் பண்ணி எடுத்துப்பீங்களா. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி. இப்போ தான் பார்த்தோம் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி, கண்டக்டன்ஸ் கிடையாது, ரைட்டா. ரெசிஸ்டன்ஸு கண்டக்டன்ஸ், ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு ஓமு, கண்டக்டன்ஸ்க்கு ஓம் பவர் -1 மோ போடலாம், இல்லை சைமன் போடலாம். ஆனால் இங்கே என்ன கேட்குறாங்க, கண்டக்டிவிட்டி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த ரைட் ஆன்சர் வில் பி சைமன் பை மீட்டர். ஓகே,